Orang Mu'tazilah tidak kafir, cuma mereka mubtadi', mereka fasik kerana mereka menafikan sifat. Mereka dipanggil Mu'attilah. Kalau tanya dengan mereka, kenapa kamu tak percaya Allah ada sifat, ya? Mereka nak dalam Quran sebiji sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca suratul Fatihah wabil khusus kepada almarhum Al-Habib Da'i sejuta umat, Habib yang disayangi oleh semua orang yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendakwah yang ikhlas, pemikir Islam yang sangat dalam dan sangat hebat pemikirannya, murabbi kepada ummah, orang yang cintakan belajar ilmu dan apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu. Murabbi dan Habib yang menjadi panduan kepada para pendakwah masa kini, sebab beliau menggabungkan turaf ulama dahulu juga ahlul bait dengan cara moden sekarang, sehingga pemikiran daripada beliau, buah fikiran dan pandangan beliau itu sangat mantap, menjaga, meraihkan pandangan-pandangan salafun salih, sehingga pandangan-pandangan beliau itu sangat menetap pada pemahaman benar salafun salih, tetapi seiring dengan pemikiran moden. Beliaulah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang telah kembali kepada rahmatullah
Minggu lepas pada hari Rabu kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk beliau dan untuk ayah ibu kita semua yang sudah meninggal dunia, para masyayikh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Salawat pada muka surat 184. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم
أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Mudah-mudahan kita istiqamah mengamalkan solawat walaupun satu ataupun sekali pada setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum dapat kitab ini boleh dapatkan di sini ya. Siapa yang belum dapat kitab, biar kita mengaji ada kitab supaya lebih barakah. Kenapa? Supaya kita boleh dhabit, boleh buat nota tambahan, tambah lagi kalau belajar ilmu tauhid. Nah, boleh ambil di sebelah kanan di atas rak tempat letak Al-Quran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Setakat yang saya catat di sini, kita berhenti pada muka surat 31. Betul tak? Malam ini kita akan dibantu oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad untuk jadi muqri' saya. Muka surat 31 malam ini tajuk kita adalah sifat ma'nawiyah. Nah, dulu beberapa minggu lepas sudah kita syarahkan. Para ulama usuluddin membahagikan sifat 20 itu kepada 4 bahagian. Kenapa 20? Itu secara tafsil ataupun tafsili, secara ijmal ataupun ijmali, secara umum. Sifat-sifat kamalat, kesempurnaan bagi Allah bukan hanya 20. Berapa? Tidak terkira banyaknya. Itu secara apa tu? Ijmal, tahu secara ijmal ataupun ijmali, beriman secara ijmal atau ijmali. Tapi bila kita sebut 20 sifat yang masyhur, yang rajihnya 13, kita ambil yang masyhur 20 sifat. Nah, itu secara terperinci, tafsil ataupun tafsili, supaya kita faham. Nah, baik, ulama usuluddin mengatakan pecahannya ada 4. Satu, nafsiyah. Nafsiyah, ia itu adalah ya nisbah. Jadi nafas, nafas itulah zat. Jadi nafsiyah, sifat ini dinisbahkan, disandarkan kepada zat. Ada zat, adalah sifat ini. Tidak ada zat, tidak adalah sifat ini. Itulah yang namanya sifat wujud. Sifat ada. Ada tu tak boleh berdiri sendiri. Nah, ada zat baru ada sifat ada ni. Tidak ada zat, kita tak boleh kata ada. Macam sekarang saya hadir di hadapan ini, maka saya zat, ini zat, maka layaklah saya ada satu sifat. Sifat ini merujuk pada zat. Apa dia? Ada. Ni ada sekarang. Kalau ditakdirkan saya tak datang malam ni, tak boleh sebut saya ada. Maksudnya ada sekarang di sini, tapi ada di rumah. Sebab itu sifat ada tu merujuk pada batang tubuh. Nah, kerana kalau tidak ada zat, saya tak boleh kata saya ada. Tidak boleh. Nah, tetapi
Kalaupun orang itu tidak ada di sini, tetapi dia orang yang alim, sifatnya alim, lalu kita kata dia tu seorang yang alim. Ada tak zatnya dekat sini? Tidak ada. Sebab sifat alim itu bukan merujuk pada zat, tapi merujuk kepada sifat ma'ani. Apa dia? Ilmu. Walaupun dia tidak ada dekat sini. Nah, ini penting kita tahu merujuk pada zat ataupun batang tubuh. Kalau saya katakan orang itu mendengar, boleh walaupun dia tidak ada di sini, sebab sifat itu bukan merujuk kepada zat tapi merujuk kepada sifat ma'ani namanya. Begitulah yang seterusnya. Yang kedua, salbiyah. Kita katakan salbiyah itu difahami ulama dengan dua pengertian. Apa dia? Satu, ternafi. Yang kedua, menafikan. Dia ada beza tu ya. Kalau sifat itu difahami sebagai sifat, maka yang lebih tepat maknanya ternafi. Sebab salbiyah maksudnya apa? Mafhumuhu adamu syai'. Mafhumnya, maknanya, maksudnya, muradnya tak ada. Kalau erti sifat itu, tapi makna 4M yang kita belajar dahulu. 4M, maksud, mafhum, murad, makna, tidak. Tidak itulah maksudnya ternafi. Bila kita faham sifat salbiyah, walaupun terjemahannya silakan apapun, tapi kita faham tidak. Sebab itu lebih lagi tepat, tidak kita katakan salah yang lain, tapi lebih tepat salbiyah itu ternafi. Kalau sebagai satu sifat, kita bagi contoh. Sifat yang pertama salbiyah, qidam. Qidam tu terjemah sedia. Gitu, sedia. Tapi bila kita nak 4M, nak memahamnya, bila sebut sedia, kita faham apa? Kita akan faham secara mafhum 4M. Mafhum, maksud, makna, murad, faham tidak dulu. Sedia. Bila sedia, apa faham kita? Tidak. Baru sambung. Tidak ada mula. Tu maksudnya tu. Ternafi mula tu tadi. Bukan menafikan. Sebab kalau kita tengok sifat qudrah, juga menafikan. Apa dia? Sifat qudrah menafikan lemah. Sifat sama menafikan tuli. Sifat basar menafikan buta. Sebab tu kata ulama, kalau kita nak memahaminya dengan menafikan, sifat ma'ani pun menafikan. Kerana itu lebih lagi precise, lebih lagi kita menjurus pemahamannya. Tengok dulu pada sifat itu sendiri. Tengok sifat itu sendiri, maka disebut salbiyah. Itu kerana bila kita faham, kita akan faham tidak. Contoh kedua, baqa. Terjemah dulu baqa. Kekal. Faham maksud 4M. Maksud, mafhum, makna, murad, tidak. Tidak apa dulu? Kalau tadi baqa kekal. Tidak apa? Tidak binasa. Tidak binasa, itulah yang namanya sifat salbiyah. Sama juga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Terjemah dulu. Mukhalafah, berlawanan Allah dengan hawadith, dengan makhluk. Itu terjemah. Fahamnya apa? Tidak. Lagu tu. Tidak apa? Tidak sama Allah dengan makhluk. Begitu. Itu namanya ternafi. Mukhalafatu lil hawal hawadith, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, terjemahan kita biasa, Allah berdirinya dengan sendirinya.
Kalau guru kami Syekh Ahmad Ridawuddin, Pondok Penanti, Pondok Ihya Ulumuddin di Penang, beliau kata terjemah yang klasik tapi nampak lebih tepat. Berdiri Allah sendiri-sendirinya. Kalau kita berdirinya dengan sendirinya, takut nanti difaham Allah dengan sendirinya boleh buat apa sahaja, tak perlu pada pertolongan, tak perlu kepada makhluk malaikat untuk menolongnya, para nabi dan rasul, tidak perlu kepada tempat sebab Allah yang menjadikan tempat. Ya, betul, syarahan ini betul, tapi bukan pada qiyamuhu binafsihi, tapi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ni daqiq ya, ni daqiq ni. Untuk asatidah yang pengajar sifat 20 yang ni jangan terkeliru. Kenapa? Sebab itu diterjemah dengan klasik tadi itu, berdirinya Allah sendiri-sendirinya. Artinya la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah tak perlu kepada zat sebab Allah adalah zat, dan tak perlu kepada pencipta sebab Allah qadim, Allah yang menciptakan. Tak ada kaitan dengan minta tolong ataupun tidak perlu kepada arash tempat, tak. Walaupun syarahannya betul, tapi bukan pada sifat qiyamuhu binafsihi. Itu tadi tu, kalau kita terjemah berdirinya Allah sendirinya, boleh, tidak mengapa, boleh. Tapi takut nanti ada iskal. Iskalnya, tu maksudnya Allah boleh berdiri dengan sendiri macam kita lah. Nah, kita berdiri di atas kaki sendiri. Mesti kita faham, saya boleh survive seorang diri. Tak perlu siapa pun nak tolong kita. Kita takut faham begitu. Walhal sifat qiyamuhu binafsihi ini tak ada kaitan dengan tolong, tak ada kaitan dengan tempat. Dia dua sahaja. Allah la yahtaju ila mahallin. Allah tak perlu kepada zat sebab Allah adalah zat. Wala mukhassisin, dan pencipta sebab Allah itu qadim. Itu saja. Itu tolong diingat. Syekh Tok Faridah, Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani, dalam kitab beliau Faridatul Faraid, beliau buat tanbih, jaga-jaga. Maksudnya jangan syarah lebih. Syarah tu je. Kalau Allah tak perlu kepada langit, kepada bumi, kepada para malaikat, kepada makhluk untuk menolongnya, betul. Tapi syarahan itu pada sifat sebelumnya tadi, mukhalafatuhu lil hawadith. Ni tanbih ya, jaga-jaga kita, terutama sekali asatidah yang nak mengajar sifat 20. Wahdaniyah, terjemah. Wahdaniyah itu esa. Macam mana nak faham salbiyah? Mafhumuhu adamu syai'. Memahaminya, kefahaman padanya tak ada sesuatu. Maksudnya tidak juga tadi. Terjemahnya wahdaniyah, esa pun tak mengapa. Ada orang terjemah tunggal, tak mengapalah. Esa yang paling tepat. Tapi mafhum 4M, mafhum, maksud, makna, murad, tidak. Tidak apa? Tidak berbilang-bilang. Itu kalau terjemah klasik. Kalau terjemah modernnya, tak banyak. Itu. Jadi sebab itu 4 sifat salbiyah ini nak fahamnya tidak. Jadi yang lebih tepat kita rasakan, terjemah untuk salbiyah, sifat itu difahami dengan ternafi, bukan menafikan. Tetapi boleh tak menafikan? Boleh. Nanti apabila kita bicarakan kaitan sifat salbiyah dengan satu zat Allah dengan 2 sifat ma'ani, baru maknanya menafikan, bukan ternafi. Kita bagi contoh. Zat Allah, kaitan dengan salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Kalau ada orang kata zat Allah
itu baru sekarang ada, dinafikan oleh qidam. Sebab qidam maksudnya sedia ada. Jadi zat Allah sedia ada. Kalau ada orang mengatakan zat Allah baru ada, barulah dinafikan oleh sifat qidam. Begitu cara fahamnya. Boleh? Kalau ada orang mengatakan zat Allah suatu ketika nanti akan binasa, dinafikan oleh sifat baqa. Kerana ada sifat baqa, maka Allah itu kekal. Sifat baqa menafikan kebinasaan bagi Allah. Boleh faham begitu nah? Kita dah panjang lebar dah hari itu. Sebab malam ni nak masuk maknawiyah ni. Ulang balik hari ni tak masuk-masuk. Nah, siapa yang baru ikut kami boleh pergi ke masjid, Facebook masjid kita dan boleh rujuk balik ya. Baik. Barulah sifat ma'ani. Apa di sifat ma'ani kita belajar? Sifat yang benar-benar ada dirinya pada Allah. Lau kushifa annal hijab la ra'aynaha. Kalau dibuka hijab, dapat kita tengok sifat ini. Ataupun difahami dengan sifat tambahan bagi sifat Allah. Saya, kalau orang kata saya ini ada, memang datang daripada diri saya. Saya ini hadis, datang daripada diri saya. Saya ini sama dengan makhluk yang lain, datang daripada diri saya. Tapi kalau sifat kuat, itu sifat tambahan yang ada pada diri saya. Orang itu belum tentu kuat. Sifat kuat tambahan padanya. Sifat mendengar tambahan padanya. Mungkin dia tidak mendengar, tapi dia mendengar elok, bercakap pun elok. Itu sifat ma'ani, sifat tambahan, sifat yang benar-benar ada dirinya. Kenapa? Kena tahu. Hanya sifat ini, sifat yang benar-benar ada dirinya, yang disebut dengan wujudi. Yang lain amrun i'tibari. Kenapa kena tahu? Satu je yang paling penting. Kerana hanya sifat ma'ani yang ada ta'alluq. 7 sifat itu semua ada ta'alluq kecuali hayah. Itu kena faham tu. Kalau faham tu nanti belajar ta'alluq tak bingung dah. Sifat nafsiyah tak ada ta'alluq, sifat salbiyah tak ada ta'alluq, sifat ma'nawiyah yang kita nak belajar ni tak ada ta'alluq. Kenapa tak ada ta'alluq? Sebab mereka tiga ni bukan ada dirinya. Itu dalam kategori amrun i'tibari. Tapi sifat ma'ani ini yang ada dirinya, yang ada kerja. Inilah dipanggil wujudi selain sifat hayah. Itu penting tu. Itu kena ingat dulu. Baru nanti kita belajar ta'alluq tak pening kepala. Sifat apa yang ada kerja? Sifat yang ada diri. Sebab dia ada diri, orang tak ada diri nak kerja lagu mana? Tu mari kita tengok yang keempat, sifat maknawiyah. Tuan-tuan, guru saya kata, banding dengan sifat kalam. Kalam tu memang banyak perbicaraannya. Tapi beliau kata, kalau kita tahu kuncinya, senang memahami sifat kalam. Tapi sifat maknawiyah paling payah. Malam ni kita belajar kategori sifat yang agak payah. Tapi payah tu bukan tak payah belajar. Bukan. Payah tu kita belajar juga sampai sebelum isyak. Biar malam ini kita jelas. Siapa faham sifat maknawiyah ni? Itu satu anugerah Allah. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat maknawiyah. Ta'rifnya adalah hiyal halu thabitatu lidzat. Madamati dzatu mu'allalatun bi'illatin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah hal yang tetap pada zat selama mana zat dikeranakan dengan suatu kerana. Ni tak faham lagi ni. Kita tengok dulu footnote 65 tu Ustaz. Perkataan tetap bermaksud tidak berpisah atau tidak bercerai tanggal daripada sifat ma'ani. Jika dikatakan
keadaan Allah yang berkuasa atau yang mempunyai sifat berkuasa, maka lazimlah atau wajiblah dia bersifat dengan sifat berkuasa. Begitulah juga kepada sifat-sifat maknawiyah yang lain. Begini, kita kalau amati belajar sifat 20, cara terjemahan sifat maknawiyah ni berbeza. Satu, yang paling banyak kita tengok terjemahannya dalam mana-mana kitab, Jawi baik, Rumi baik. Bila disebut kaunuhu qadiran, yang paling banyak diterjemah keadaannya, iaitu Allah yang berkuasa. Kalau kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang mendengar. Kalau kaunuhu basiran, keadaannya iaitu Allah yang melihat. Nah, itulah terjemahan yang paling common, paling banyak. Tetapi, ada tetapinya. Tuan-tuan tumpukan perhatian. Ini memang agak payah malam ni. Tapi saya biiznillah sama-sama kita ni. Dalam memahami sifat maknawiyah, sebelum itu maknawiyah tu apa? Maknawiyah itu lazim. Adanya itu sebab ada malzum. Sebab ada yang dia lazimi. Apa dia yang dia lazimi? Ma'ani. Ma'ani namanya malzum, yang dia lazimi. Kalau ada yang dilazimi malzum, baru ada lazim. Bahasa mudahnya begini, ada ma'ani, baru ada makna wiyah. Kalau tidak ada ma'ani, tidak ada makna wiyah. Macam contoh sifat nafsiyah lah. Sifat salbiyah itu wujud. Nak ada wujud, dia kena ada malzum. Apa dia? Zat. Ada zat, baru ada sifat ada. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat ada. Sama tadi. Tak ada sifat ma'ani, ma'nawiyah tidak ada. Itu difaham tu dulu. Maksudnya apa? Adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Itu satu. Ingat tu dulu nah. Yang kedua, sifat ini, kata pendapat ulama yang pertama, hal. Hal kita dah belajar dah. Maujud, hal, barulah amrun i'tibari, barulah ma'dum. Ini mengikut para alim ulama Maturidiyah. Kalau ikut Al-Asyairah, 3 je. Maujud ataupun wujudi, amrun i'tibari, dan adam ataupun ma'dum. Tak ada yang namanya hal. Tu nah. Situ kena ingat dahulu. Baik. Lalu, kerana memahami ini, akan berbeza ulama memahami sifat maknawiyah. Yang paling selalu diterjemahkan keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang melihat. Tetapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, terjemahannya tidak begitu. Terjemahan dalam bahasa Arab, kalau begini dalam bahasa Arabnya, apa dia maknawiyah? Ibaratun an qiyami al-qudrati bizzat. Terjemah satu-satu dulu. Ibaratun, suatu ibarat. Maksudnya ini amrun i'tibari. Kita ambil pendapat jumhur. Tidak ada hal, tapi amrun i'tibari. Ibaratun an, suatu ibarat dalam fikiran. An, tentang.
Qiyam, berdirinya. Al-qudrah, qudrah, sifat qudrah bizat, pada zat. Terjemah biasanya, suatu ibarat tentang berdirinya sifat qudrah pada zat. Itu kalau qudrah. Kalau sama, suatu ibarat, kefahaman, pemahaman, pengertian, reti dalam zihin, dalam otak, dalam fikiran, berdirinya sifat sama pada zat. Seolah-olah ta'rif ini hanya cerita tentang sifat, bukan perbuatan sifat ataupun samaratus sifat. Kerana itu, terjemahan untuk yang ini, dan yang inilah yang dirasakan lebih tepat. Apa dia? Keadaan Allah yang mempunyai sifat qudrah. Kalau yang mula-mula tadi, keadaan Allah yang berkuasa. Kalau yang ini, keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Contoh kedua, keadaan Allah yang mempunyai sifat sama, pendengar. Kalau yang tadi, keadaan Allah yang mendengar. Satu lagi contoh, keadaan Allah yang mempunyai sifat basar, atau keadaan Allah yang berpelihat, itu lebih klasik, atau keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat. Kalau yang ini, keadaan Allah yang melihat. Ada beza tak kat situ? Sini semata-mata cerita sifat, di sini cerita tentang perbuatan ataupun samaratus sifat. Kata ulama, dua-dua boleh difahami begitu, dua-dua. Tetapi yang ini al-mukhtalaf fih, yang khilaf ulama padanya. Kalau yang ini al-mujma' alaih, ini sepakat. Sebelah kiri saya ni sepakat. Apa dia? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan keadaan Allah yang melihat. Mu'tazilah pun begitu, mengatakan juga keadaan Allah yang melihat. Kalau mengatakan yang buta itu boleh jadi kufur. Tetapi yang tidak sepakat sebelah kanan ni, apa dia? Keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat. Sebab Mu'tazilah mengatakan Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Nah, bukan dengan sifat ma'aninya. Kan kita sebut tadi ma'nawiyah ini lazim mengikut ma'ani. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak ada sifat ma'ani, bermakna Allah juga tidak ada sifat ma'nawiyah. Sepatutnya, sebab kalau tidak ada ma'ani, tidak ada ma'nawiyah. Tapi yang peliknya, ulama tauhid mengatakan, Mu'tazilah mengatakan Allah ada sifat ma'nawiyah, tapi fahamnya keadaan Allah yang melihat. Bukan difahami oleh Mu'tazilah keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat. Sebab mereka mula-mula dah tolak sifat ma'ani. Kesimpulannya, memahami sifat ma'nawiyah ada dua pengertian ulama. Nah, satu, semua firqah mengakuinya. Itu kata mujma', al-mujma'u alaih. Semua bersetuju dengan ini. Apa dia? Keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang mengetahui. Maka di sini inilah namanya samaratus sifat ataupun perbuatan. Kan keadaan Allah yang berkuasa, kan berkuasa itu adalah sifat. Sifat ma'nawiyah itu lazim kepada malzum sifat
ma'ani. Maksud ada ma'ani baru ada makna wiyah. Tidak ada ma'ani, tidak ada makna wiyah. Satu. Yang kedua, untuk memahami sifat ma'nawiyah ada dua pemahaman. Satu, sebelah kanan saya, yang diijma' seluruh firqah, kumpulan dalam Islam, begini cara fahamnya. Satu lagi, khilaf, berbeza memahaminya. Yang di mujma', yang semua memahaminya sama, ambil contoh qudrah, keadaan Allah yang berkuasa. Kalau sama, keadaan Allah yang mendengar. Kalau basar, keadaan Allah yang melihat. Kalau ilmu, keadaan Allah yang mengetahui. Ini semua ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Mu'tazilah. Tolong diingat itu dulu. Yang kedua, ini khilaf. Ini khilaf, berbeza. Macam mana berbezanya? Berbezanya, terjemahannya begini. Untuk qudrah, keadaan Allah yang mempunyai sifat qudrah. Kalau lebih klasik, keadaan Allah yang berkuasa. Untuk klasik juga terjemahannya, keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Kalau sama, keadaan Allah yang mempunyai sifat sama, ataupun terjemah yang mempunyai sifat pendengar, atau keadaan Allah yang berpendengar, atau keadaan Allah yang mempunyai sifat pendengar. Di sini sebelah kiri saya yang khilaf semata-mata cerita tentang sifat. Kalau sebelah kanan, ini bukan cerita tentang sifat dah, tapi cerita tentang thamaratus sifat, tentang perbuatan. Kita sekarang cerita tentang sifat. Sebab itu Pak Da'i, Syekh Wan Ismail dan yang lain-lain, terjemahnya begini sebelah kiri saya tadi. Ulama yang lain begini. Nanti kita akan masuk apa kata Tok Faridah. Faham yang saya sebutkan ini dulu. Kalau tidak, saya ambil contoh muka surat 32C. 32C. Sifat ma'nawiyah adalah sabit tetap tanpa khilaf. Ia wajib bagi Allah secara ijma' mengikut ulama ahlu sunnah wal jamaah, Mu'tazilah, dan termasuk ulama yang mensabitkan ada hal atau tidak. Yang di ijma' tadi sebelah ni. Sebelah ni semata-mata cerita tentang sifat. Maksudnya keadaan Allah yang ada sifat ma'ani. Sedangkan makna orang Mu'tazilah tak mengatakan Allah ada sifat ma'ani. Yang mana di ijma'? Yang sebelah ni. Faham tu dulu? Kita sambung selepas Isyak nanti. Jangan ingat waktu sembahyang ni. Tinggal kat sini dulu, sembahyang dengan khusyuk, nanti ingat lagi. Tapi dua tu kena ingat dulu. Ada yang ijma' seluruhnya bersepakat, ada yang khilaf. Yang ijma'nya samaratu sifat perbuatan, yang satu lagi adalah sifat atau sifat ma'ani. Baru kita senang nak cerita selepas ini ya. Kerana di sini merujuk kepada sifat ma'ani. Ia bermaksud selama mana zat Allah ada sifat ma'ani, contohnya sifat basar atau melihat. Selama itulah ada hal atau Allah berkeadaan bersifat basar atau melihat. Atau sebutan lain, keadaan Allah yang sentiasa bersifat basar, melihat. Atau keadaan Allah yang sentiasa berpelihat, tidak bercerai tanggal. Baik, terjemahan ini adalah daripada Pak Da'i. Dan terjemahan itu dirasakan lebih tepat. Begini, kalau kita terjemah begini, keadaan Allah, kaunuhu ini, kaunuhu antara hikmahnya adalah ia seperti suatu keadaan yang
melekatkan antara zat dengan sifat. Zat satu entiti, sifat ma'ani satu entiti, dua-dua wujudi. Jangan nanti kita fikir satu ketika tak ada dah sifat sama pada Allah, tak ada dah sifat basar pada Allah. Kita takut ada orang berfikiran begitu. Maka kena difahami dengan satu keadaan. Keadaan ini seperti gam. Itu bahasa Tuan Guru Haji Saleh, gam. Tapi jangan difaham dengan gam yang kita sekarang ni. Nah, dia irtibat. Kalau bahasa tauhidnya, irtibat. Satu keadaan yang melekatkan. Ini secara ta'akuli, bukan wiqa'i, bukan secara hakiki. Nak faham secara ta'akuli. Zat, sifat ma'ani kan wujudi, ini wujudi. Maka biar ada satu keadaan yang melekatkannya seperti gam, namanya irtibat. Ini keadaan yang melekatkannya, inilah namanya kaunuhu ataupun al-kaunu. Tu yang jadinya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Yang dilekatkan itu bukan perbuatan tapi sifat. Sebab sifat ini wujudi, ini wujudi, maka yang melekatkannya mesti ada wujudi. Saya bawa pemahaman secara makhluk ya. Tapi jangan difikir begitu Tuhan tidak bagi mudah faham. Kalau saya letak gam dekat sini, saya letak gam, maka yang nak dilekatkannya itu mesti ada, baru boleh lekat. Kalau dibuat gam tapi nak dilekat tak ada, itu tidak ada artinya. Sebab itu ini pemahaman mudah untuk orang awam, bahasa moden. Zat Allah wujudi, sifat ma'ani wujudi, itu yang boleh lekat. Kalau dalam bahasa Arab, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu binafsihi. Kalau guna bahasa Arab, dia akan jadi begini. Wujud, kaunuhu mawjudan. Boleh? Qadim, kaunuhu qadiman. Boleh? Baqa, kaunuhu baqaan. Boleh? Mukhalafatuhu lil hawadith, kaunuhu mukhalifat lil hawadith. Kaedah bahasa Arabnya boleh. Tapi kenapa dalam sifat 20 tidak ada itu? Kerana sifat wujud, sifat wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari. Akal saja, bukan ada dirinya. Sifat salbiyah itu wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari. Maka ia bukan wujudi. Yang wujudi hanyalah ma'ani. Sebab itu kita sebut kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Boleh? Yang dilekatkan itu adalah sifat, bukan perbuatan. Sebab itu terjemah di sini oleh Pak Da'i, kaunuhu ni bila dilekat, ni faham akal dulu, bila dilekat, kemana pergi ikut, kemana pergi ikut. Itu bahasanya tak bercerai tanggal. Yang tak bercerai tanggal itu perbuatan ke sifat? Sifat. Karena itu terjemahan yang lebih lengkap untuk sifat maknawiyah, keadaan Allah yang sentiasa. Kena tambah sentiasa lagi. Dah kaunu tadi. Sentiasa bersifat. Sifat apa? Sifat melihat. Kenapa? Sebab Allah sentiasa bersifat, bukan sentiasa melakukan. Saya bagi contoh. Tadi sebelum maghrib, saya berada di PJ. Ketika itu Allah melihat saya di mana? Di PJ. Sebab ini advance sikit. Melihat itu samaratu sifat. Tidak ada samaratu sifat, melainkan ada sifat. Sifatnya basar. Basar, dia berta'alluq dengan yang mawjudat. Ini advance sikit lah. Yang mawjudat, yang ada. Saya
sebelum maghrib ada di PJ. Maka Allah melihat saya di mana ketika tu? Saya tu di PJ. Sekarang saya mengajar dalam masjid kita ni. Allah sentiasa melihat saya di PJ kah ketika ini? Tidak. Allah lihat saya di mana? Di sini. Tapi Allah sentiasa ada sifat pelihat untuk melihat saya berada di mana-mana. Sebab itu terjemahan lebih tepat, keadaan Allah yang berpelihat atau keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat, keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat, itu terjemahan Pak Dai. Bukan keadaan Allah yang melihat. Tapi dua-dua boleh, jangan lupa tu. Siapa yang terjemah keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang mendengar, ini ijma' yang kita sebut tadi tu. Ahlu sunnah sebut begitu, Mu'tazilah sebut begitu. Tapi terjemahan yang kedua ni tak, hanya ahlu sunnah. Nah, kenapa? Kita baca sekejap lagi, saya akan syarah ya. Kenapa? Kerana Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak ada sifat ma'ani. Kalau Allah tidak ada sifat ma'ani, sudah pasti tidak ada sifat ma'nawiyah. Tapi kenapa ulama kata mereka pun percaya ada sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah yang mereka yakini, percaya, bukan terjemahan ini, tapi terjemahan keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang mendengar, bukan terjemahan keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat, keadaan Allah yang mempunyai sifat pendengar. Boleh nak? InsyaAllah slow-slow, sikit-sikit. Kalau tak faham nanti tengok lagi Facebook masjid kita ni, ulang-ulang tengok nah. Kita bacakan sikit lagi, kita sambung. Fadhal Ustaz, bilangan. Muka surat 31, bilangan. Yang dalam kotak ada Ustaz. Bilangan 7 sifat. Iaitu bilangan sifat ma'nawiyah 7 sifat. 1. Kaunuhu qadiran. Yang kedua, kaunuhu muridan. Ketiga, kaunuhu aliman. Keempat, kaunuhu hayyan. 5. Kaunuhu sami'an. 6. Kaunuhu basiran. 7. Kaunuhu mutakalliman. Baik, kita lihat kategori dahulu. Kategori hal atau amrun i'tibari, sungguh atau thubuti atau tahakuk sahaja, bukan ada diri atau wujudi. Kita ingat satu je. Dalam 4 pembahagian sifat tadi, satu je wujudi. Sifat apa? Ma'ani. Yang lain tu apa? Yang lain itu ikut jumhur ulama amrun i'tibari. Kalau nak lebih lagi mendalam, nafsiyah ni ada ulama kata hal. Ma'nawiyah ada ulama kata hal. Tu tak apalah. Nah, kita sebagai orang awam ni ingat saja. 3 ini tolak 1, senang je. Hafal 1 je. Apa dia? Ma'ani. Yang lain amrun i'tibari. Ini wujudi. Kenapa ma'ani ni kena ingat? Kerana hanya sifat ma'ani yang ada ta'alluq. Kaedah tu kena hafal tu ya. Kita baca sikit lagi supaya kita lebih jelas. Tafadhal Ustaz, keterangan. Keterangan. Sifat ma'nawiyah disebut juga dengan sifat haliyah, hal keadaan atau ahwal, iaitu hal-hal bagi pendapat yang mensabitkan hal. Bagi pendapat jumhur, ia termasuk dalam perkara amrun i'tibari. Ini perkara khilafiyah di kalangan mereka. Kalau kita orang awam ni, kita ambil saja jumhur. Apa dia? Amrun i'tibari, senang. Kalau hal ni agak sedikit sulit. Ia mengikut lazim kepada sifat ma'ani atau maksud malzum. Sifat ma'nawiyah itu lazim, sifat ma'ani itu malzum. Lazim tu yang ada. Yang malzum tu, kenapa dia ada? Dia ikut ini malzum. Yang bermaksud apabila ada sifat ma'ani baru ada sifat ma'nawiyah. Dan sebaliknya, apabila
sifat ma'ani tidak ada, maka sifat ma'nawiyah juga tidak ada. Baik, mari kita lihat catatan bagi jelas. Nah, Perbezaan ada sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah. perbezaan ada tu, bukan perbezaan sifat, adanya tu. Nah, Sifat nafsiyah lazim ada kerana ada zat atau malzum. ada malzum baru ada lazim. Kalau tak ada malzum tidak ada lazim. Ni walaupun dia bahasa Arab, kita ingat punca. Ada punca baru ada benda ni. Tak ada punca ni, tak ada lah benda ni. Itu ya. Sifat ma'nawiyah atau lazim ada kerana ada sifat ma'ani atau malzum. Baik, mana dulu yang ada? Malzum barulah lazim. Terus Sifat ma'nawiyah adalah sabit atau tetap tanpa khilaf. Ia wajib bagi Allah secara ijma' mengikut ulama ahlu sunnah wal jamaah, satu, Mu'tazilah, dua, dan termasuk ulama yang mensabitkan atau menetapkan ada hal atau menafikan hal. tolong buat di situ. Tolong buat dhabit, tolong buat tanda kat situ. Nah, merujuk kepada, boleh tulis kat situ, merujuk kepada samaratus sifat. Boleh tulis dulu, merujuk kepada samaratus sifat. Tak faham tak apa, tulis dulu. Tulis dulu dah. Ini merujuk kepada samaratus sifat ataupun perbuatan sifat. Itu ya. Apa dia begini? Keadaan Allah yang mendengar. Ya, semua mereka ijma'. Keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang berkuasa. Di sini. Ini maksudnya ni. Walhal, kalau kita terjemah yang sini, keadaan Allah yang ada sifat qudrah. Ulama Mu'tazilah awal-awal tolak. Kenapa? Bagi mereka Allah tidak ada sifat qudrah, tapi Allah berkuasa. Bagi mereka gitu. Bagi mereka Allah tidak ada sifat basar, pelihat, tapi Allah melihat. Kenapa? Allah melihat dengan zatnya kita, Allah melihat dengan sifat basarnya. Boleh faham di situ? Di situ nah. Ni khilaf di kalangan ulama. Jadi orang Mu'tazilah tidak kafir, cuma mereka mubtadi', mereka fasik kerana mereka menafikan sifat. Mereka dipanggil Mu'attilah. Kalau tanya dengan mereka, kenapa kamu tak percaya Allah ada sifat ya? Kan dalam Quran sebut innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwas sami'ul basir. Bagi kita itulah dia dalil Allah ada sifat qudrah, Allah ada sifat sama', Allah ada sifat ilmu. Bagi mereka tak. Mereka tak terima. Mereka kata dilalah kamu ini, pendalilan kamu ini namanya dilalatul iltizam, lazim. Bukan dilalah mutabaqah. Mereka nak dalam Quran sebiji sebut innallaha lahul qudrah. Dia nak sebiji-sebiji macam tu. Dia tak nak innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Ya, ini dalil. Tapi dalil ini bukan dalil mutabaqah, sebiji sebut, tapi dalil iltizam. Kerana Allah berkuasa, mestilah ada sifat berkuasa. Wa huwas sami', dan dialah Allah yang maha mendengar. Al-alim, yang maha mengetahui. Macam mana Allah nak mendengar kalau tidak ada sifat sama? Macam mana Allah maha mengetahui kalau tidak ada sifat ilmu? Mereka tak terima tu. Dia kata ini dilalah iltizam. Mereka tak nak iltizam. Mereka nak dilalah mutabaqah. Tak apalah tu. Itu perbahasan ulama. Jadi kita mengatakan tak. Dari segi logik pun kita menang. Bukan menang, bukan kalah ni. Nak sebut secara ilmiahnya, kenapa mereka mengatakan Allah tidak ada sifat
ma'ani. Satu sebab apa tadi? Kerana tidak ada dilalah al-mutabaqah. Mereka tidak terima pendalilan secara lazim. Dilalah iltizam. Yang kedua, kerana mereka mengatakan begini, Allah itu kan qadim. Semua sifat ma'ani itu qadim. Allah qadim, qudrah qadim, sama iradah qadim, sama qadim, basar qadim, sampai kalam qadim, 7 qadim. Dahlah zat qadim, ini pun qadim. Dia kata ta'addud qudama, banyak sangat qudama, tak boleh kata mereka. Kita jawab betul, tidak boleh ta'addud qudama, tapi itu dalam zat bukan dalam sifat. Boleh nah, ini tinggi sikitlah untuk tambahan tuan-tuan ya. Baik. Fadhal Ustaz Ahmad. Jadi yang dimaksudkan mereka ijma' tadi itu termasuk Mu'tazilah, maksudnya apa? Samaratus sifat, bukan sifat. Apa maksud samaratus sifat? Buah sifat. Buah sifat itulah perbuatan. Apa dia? Keadaan Allah yang mendengar, kan perbuatan tu. Keadaan Allah yang lihat, keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang berkata-kata, itu kan perbuatan tu. Ini yang disebut mereka ijma'. Adapun kalau kita terjemah sifat ma'nawiyah dengan keadaan Allah yang mempunyai sifat sama, mereka tak itu. Keadaan Allah yang mempunyai sifat sama, tak. Keadaan Allah yang sentiasa mempunyai sifat sama, mereka tak nak itu. Nah, yang mereka terima keadaan Allah yang mendengar, cukup. Ini dalil ya. Tuan-tuan supaya jangan keliru. Ini keliru ni. Ini kalau tidak disyarah macam ni boleh jadi keliru. Sebab itu mengaji tauhid jangan pakai kitab. Jangan dengan hanya kitab. Dia mesti ada syarahan. Syarahan guru lah. Nah, kalau hanya kitab, takut ada apa? Awham, waham. Ada kesamaran. Macam mana ni? Kan kata Mu'tazilah tak terima ma'ani. Tapi kenapa mereka terima ma'nawiyah? Sedangkan ma'nawiyah ni takkan ada, melainkan ada ma'ani. Jawapannya mereka terima ma'nawiyah, tapi bukan sifat, tetapi samaratus sifat, perbuatan. Boleh ni? Ni ambil elok-elok, balik ke rumah nanti pegang elok-elok, supaya nanti baca buku Faridatul Faraid tak keliru. Ini saya ambil daripada Faridatul Faraid ni. Yang ni dakik ni. Fahami elok-elok. Fadal. Khilaf di antara mereka hanyalah sama ada ia lebih atau tidak daripada sifat ma'ani. Maksudnya adakah ia lain daripada sifat ma'ani atau sama? Itu sahaja bezanya. Baik. Tambih. Ini ringan sikitlah. Walaupun Syekh Daud, Syekh Tuk Faridah kata tanbih, tapi ini ringan sikit. Apa dia? Syekh Ahmad Al-Fatani menyebutkan pada nota kaki dalam dua kitabnya, Faridatul Faraid dan Al-Fatawa Al-Fataniyah, bahawa sifat ma'nawiyah hendaklah ditulis dan dibaca dengan kaunuhu qadiran, keadaannya, bukan semata-mata qadirun muridun, kerana jika disebut qadirun yang memiliki kuasa, maka ia merujuk kepada zat, bukan yang sifat. memiliki kuasa. Yang tu zat. Sekarang kita belajar zat 20 ke sifat 20? Sifat 20. Kita belajar sifat ma'ani ke zat sifat ma'nawiyah ke zat ma'nawiyah? Sifat. Sebab itu jangan sebut tapi an. Dengan depan tu ada al-kaunu atau kaunuhu. Maka ia merujuk kepada zat, bukan sifat. Dan jika disebut muridun yang memiliki kehendak, maka ia merujuk kepada zat, bukan sifat. Baik, kita tengok rumusan ya. Rumusan daripada pendapat Syekh Ahmad Fatani dalam dua kitabnya di atas adalah seperti berikut. Jika kaunuhu qadiran, keadaannya yang berkuasa, ia adalah dalam keadaan pertama amrun i'tibari, pendapat jumhur, atau yang keduanya hal menurut pendapat dhaif. Boleh diterima. Kesimpulannya, ia merujuk kepada sifat, iaitu sifat ma'nawiyah. Kerana kita belajar sifat. Satu. Jika qadirun, dia
Allah yang berkuasa, ia adalah dalam keadaan wujudi, ada diri atau ada lagi sungguh. Sebab zat itu wujudi. Kesimpulannya, ia merujuk kepada zat, bukan sifat, dan zat tiada boleh disifatkan dengan zat. Tak boleh zat disifatkan dengan zat. Sebab yang disifatkan dengan dengan sifat adalah zat. Ini kalau zat bersifat dengan zat, tak boleh. Zat bersifat dengan sifat. Kita baca faedah, kita khatam ya. 6. Faedah hikmah sifat ma'nawiyah. 1. Ia adalah irtibat atau penghubung sifat ma'ani dengan zat. Dengan maksud, dengan adanya sifat ma'nawiyah, ia menjadikan sifat ma'ani sentiasa ada, tetap dan tidak bercerai tanggal dengan zat Allah. Kalau boleh ni underline kan, underline. Tidak bercerai tanggal. Itu penting. Tapi jangan difaham pergi ke mana-mana, tidak ya. Maksudnya tak bercerai tanggal. Sampai bila-bila Allah ada sifat qudrah. Sampai bila-bila Allah ada sifat sama. Sampai bila-bila. Nah. Sebagai contoh, apabila dikatakan kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang bersifat dengan qudrah, berkuasa, atau keadaan Allah yang berkuasa, ia bermaksud Allah sentiasa bersifat dengan sifat qudrah, berkuasa, dan tidak mungkin dia akan tidak bersifat dengannya lagi pada suatu ketika nanti. Itu penting sangat-sangat. Penting sangat-sangat. Yang kedua, supaya penerangan tentang akidah ini lebih tafsil atau detil, jelas dan tidak keliru, kerana khatrul jahli fihi azim. Bahaya jahil dalam ilmu akidah adalah suatu yang besar. Itu kalau ikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari 13 sifat cukup. Kalau ikut Al-Asy'ariyah 13 cukup. Tapi tambah lagi 7. Bagi apa? Jangan nanti fikir bercerai tanggal. Tidak. Mesti mantap sebegitu. Itu yang masyhurnya 2. Baik, yang terakhir. Ia juga untuk menolak pendapat Mu'tazilah yang menafikan ada sifat ma'ani bagi Allah. Ya. Tapi terjemahan yang mana tadi? Terjemahan sifat, bukan terjemahan samaratus sifat. InsyaAllah mudah-mudahan faham. InsyaAllah. Hadza wa billahi taufiq. Kita berhenti kat sini. Kita berapa bulan lah ini Ustaz Ahmad? 5. Ini nanti ada kesempatan kena tengok balik. Rakaman malam ni kena tengok balik. Biar berulang-ulang tak apa. Kalau tuan-tuan dah kuasai sifat dengan samaratus sifat tadi tu, insya-Allah. Ini satu yang mahal. Kenapa? Sebab kalau kita jumpa ibarat-ibarat dalam kitab, Mu'tazilah pun beriman padanya. Ini kalau tak faham yang terjemahan tadi tu, yang mujma' alaihi dengan mukhtalafihi, itu jadi sedikit payah kita. Baik. Hadirin, kita masuk pada pembicaraan fiqh ya. InsyaAllah 1 jam selepas Isyak kita akan ikut sampai kita khatam 1 jam itu insyaAllah. Bila, kat mana tak tahu ni. Ni, muka surat 83 Ustaz Ahmad. Betul. Bang Haji betul. Terima kasih Bang Haji. Tolong ingatkan saya juga walaupun saya dah catat, takut tak sama. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah 6. Kelebihan bersiwak. Selalu bersiwak akan memudahkan roh keluar ketika sakaratul maut. Banyaklah bersiwak. Ingat cara siwak. Minggu lepas ingat. 2 minggu lepas. Ingat pengaji. Tengok pengaji dah pegang tu, betul dah tu. Pegangnya 3, 2. Boleh ya? Cara bersiwaknya nombor 8 terduduk. Daripada tengah, atas, bawa ke kanan. Turun ke bawah. Bawa ke tengah. Bagi bawah ya. Naik, atas. Turun ke kiri. Kemudian turun ke bawah, bawa ke tengah. Itu nombor 8. Habis 3 kali. Habis 3 kali tu kat mana pula siwak? Atas. Ni nampak gaya dah buat ni bagus ni, Masya Allah. Atas. Kalau
gigi urdan, secara lebar. Kalau atas secara tulan begini. Garis gitu je. 1, 2, 3, selesai. Akhir sekali apa? Lidah macam mana? Urdan ke tulan? Tulan maksudnya garis. 1, 2, 3. Barulah letak dalam poket. Jangan poket orang, poket kita. Nah, dapat pahala sunnah. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang pegang betul-betul dengan sunnahku di akhir zaman, baginya 1 pahala mati syahid. Tak mahu kita. Setiap kali solat, kalau solat tarawih 20 rakaat, 10 kali kita buat. Masuk dengan witir lagi, berapa tu, ya Allah, besar pahalanya. Satu lagi, untuk memudahkan keluar roh. Nabi pun begitu. Ketika baginda nak wafat, di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman datang, adik kepada Sayyidatina Aisyah. Bila datang, beliau bawa siwak sini. Kemudian mata Nabi meleret. Nabi gering sangat-sangat meleret, tengok. Isteri yang baik, Ummina Sayyidatina Aisyah tahu Nabi nak siwak. Lalu dipanggil Sayyidina Abdul Rahman, "Mai sini, baik, bawa sini kayu siwak." Lalu digigit oleh Sayyidatina Aisyah. Supaya jadi bulu. Barulah disiwaknya gigi Rasulullah SAW. Lalu beliau berbangga, air liurku lah yang paling akhir bertemu dengan air liur Rasulullah SAW. Itu dalam satu riwayat. Nabi suka bersiwak sampai akhir. Kalau kita pakai siwak juga, pakai berus gigi juga, boleh, tak apa. Siwak berus gigi itu samalah dengan siwak, sama. Cuma siwak yang sebenar itu lebih lagi. Dan kayu yang terbaik, kayu al-arak. Kayu itu. Fadl. Faedah, keadaan minyak wangi. Faedah ni kita ingat yang saya sebutkan hari itu. Faedah ni bukan apa yang kita boleh pelajari daripada pelajaran tu, tidak ya. Faedah maksudnya sesuatu yang jarang kita tahu, tersimpan dalam perut kitab-kitab ataupun dalam dada-dada ulama. Kalau bahasa kita mudahnya petua lah. Tapi petua ni bukan petua sembarang, petua yang ada asasnya. Fadhal Ustaz. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat baunya bagi lelaki. Bagi perempuan pula sunat yang kuat warna tetapi tidak kuat baunya. Jangan terbalik ni, Ma'ajah. Kami lelaki yang tak kuat warna tapi baunya kuat. Kalau muslimat, kalau bonda, pakai yang ada warna kuat tapi bau tak kuat. Jangan terbalik. Kita tak kuat tapi bau kuat. Satu. Yang kedua, ada tak cara? Ini kalau orang bagi minyak wangi, jangan tolak. Tapi caranya begini. Orang bagi minyak wangi, kita buat tangan begini. Biasanya kita begini kan. Kita begini. Welcome. Apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau minyak tu hitam sangat, kita nipiskan. Serban, janggut. Ni ke? Nanti kalau letak kat sini, kita bersalam dengan orang kan berpanjangan pula wangi tu. Kalau kita solat di kapet kan, tapi jaga jangan kapet hitam lagi tuan imam. Sebab minyak atar tu gelap sangat. Minyak oud tu cara tadi, nipiskan dulu. Nanti kalau dekat kapet tu insya-Allah tak kena. Ini orang bagi je terus hitam lah lagi. Dia kena pandai juga. Jadi kalau bagi minyak bagi kat orang tu, tengok-tengok jugalah. Jangan terlalu pekat sangat. Kawan pakai baju putih, tapi hitam lah. Begini, ambil begini. Kemudian bila pakai, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Baca yang itu. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat.
Yang ketiga, terus tafaul. Tafaul. Apa maksud tafaul? Ingat, bila pakai minyak wangi ni, ya Allah, sekarang kami pakai minyak wangi, bagikan kami juga nanti di akhirat tinggal di tempat yang wangi. Kat mana tempat tu? Syurga. Sebab 500 tahun nak sampai ke syurga dah bau wangi. Itu namanya apa? Tafaul. Sama juga bila kita pakai slipper. Pakai slipper, kan kita masuk masjid, masuk surau, sebolehnya kasut slipper jangan tala masuk dalam masjid, jangan. Contoh, ini kan masjid kita, kasut kita begini, bukan masuk begini. Bila kita letak begini, nanti bila kita keluar nanti senang nak amal sunnah Nabi. Apa dia? Amal sunnah Nabi ni slipper ya. Pijak slipper kita kiri, masuk kaki kanan, baru masuk kaki kiri, baru melangkah kaki kanan. Boleh? Kalau slipper ni baru, jangan pijak. Jangan pijak slipper orang lain pula. Pijak di tepi, pijak tepi. Jangan masuk dulu sebab kita nak amal sunnah Nabi kaki kanan. Ni slipper. Ni kasut baru, ni slipper baru. Pijak tepi dia. Maksudnya tak masuk pun. Baru masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, melangkah kaki kanan. Once kita melangkah kaki kanan, tafaul. Tafaul maksudnya dalam hati niat, ya Allah, jadikanlah kami min ashabil yamin. Kan kita baca dalam surah Waqiah kan, ashabul yamin, ma ashabul yamin. Akan ada nanti ashabus shimal. Ketika kita melangkah kaki kiri, ya Allah, jangan jadikan kami ashabus shimal. Sekali itu je. Niat tu sekali itu, jangan setiap kali melangkah lengoh. Sekali itu saja. Sudah. Tafaul yang seterusnya, ketika kita solat witir, kan solat witir tu penutup malam, tafaul kat situ. Tafaul tu kita doa supaya dapat barakah. Ya Allah, seperti mana kami tutup malam kami dengan witir. Witir tu kan ganjil. Ya Allah, tutupkanlah kami dengan kalimah tauhid. Itu maksudnya tafaul. Sama juga bila kita jawab azan. Kan azan tu kan pelik. Semua dua-dua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua. Tapi kenapa satu belakang tu la ilaha illallah? Wallahu a'lam. Tu tauqifi. Datang wahyu sebegitu. Tapi azan tadi melalui mimpi. Siapa? Dua orang. Sayyidina Abdullah bin Zaid dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dua-dua mimpi yang sama dibagi tahu pada Rasulullah. Rasulullah kata, insya-Allah, innaha khairun, insya-Allah, ada kebaikan. Itu yang jadi sampai sekarang ini. Iqamah pun begitu juga, dapat dalam mimpi itu. Jadi ketika kita baca la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, tafaul, terus niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan kalimah inilah nanti yang saya dapat sebut ketika memutuskan hidup nyawa. La ilaha illallah. Itulah sebab kata ulama, antaranya Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang Malibar. Kata beliau dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang bersembang-sembang, bercakap-cakap ketika azan dikhawatiri dia akan meninggal dalam su'ul khatimah. Jangan. Sebab itu kita jawab. Sebab itu di last tu la ilaha illallah tu penutup. Jawab juga. Mudah-mudahan penutup hidup kita la ilaha illallah. Boleh nak? Satu lagi, amalan para alim ulama. Amalan para alim ulama. Ini bukan daripada Nabi, tapi daripada para alim ulama. Begini.
Dalam hadis, orang tua, ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia diangkatkan darajah keduanya, kedudukan, maqam kerana doa daripada anak. Doa apa? Doa mohon ampun. Sebab itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia ada dua Sufyan. Satu Sufyan Ibn Uyainah, itu guru pada Imam Syafi'i. Sekarang yang saya sebut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, seseorang dianggap berbakti kepada kedua orang tuanya, sama ada masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, terutama sekali kalau dia setiap lepas solat dia doa untuk kedua orang tuanya. Tapi doa mohon ampun lah. Setiap kali solat fardu dia minta doa. 5. Maksudnya kalau 5 kali sehari semalam dia mohon ampun untuk mak ayahnya, dia dianggap orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Terlebih lagi kalau keduanya sudah meninggal dunia. Satu ya. Apa doanya yang paling ringkas? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, kita guna sirah mufrad. Kalau tuan-tuan nak guna musanna pun boleh. Rabbighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Kalau guna jamak, Rabbighfir lana, Rabbighfir lana waliwalidina. Ni tolong ingat ni, takut-takut kadang-kadang kita terlepas pandang. Waliwalidayya, waliwalidaina, waliwalidina, itu tidak tepat. Yang tepatnya wa tu panjang. Waliwalidayya atau waliwalidaina, musanna, jamak waliwalidina, baru warhamhum kama rabbawna sighara. Gitu ya, pasang kena betul. Tapi kalau tuan-tuan dah biasa Allahumma ghafirli dhunubi waliwalidayya, tak apa juga. Yang tadi paling pendek, sebab Allahumma rabbighfirli waliwalidayya, ya Allah ampunkan dosaku. Diampunkan mesti dosa, tak payah sebut dhunubi. Itu ya. Satu amalan ulama. Apa? Tadi kan hadis kata kedua orang tua yang dah meninggal dunia diangkatkan maqam disebabkan doa anak yang masih hidup. Bermaksud kalau kita doa selalu, maka semakin tinggi maqam mereka. Sebab itu sebahagian ulama bagi faedah. Apa dia? Tadi kan kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, selepas setiap kali solat baca doa tadi. Sekarang ulama tambah, selepas azan baca. Begini cara bacanya. La ilaha illallah. Jawab dulu. La ilaha illallah. Habis. Salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru baca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود. Kalau guna alif lam ma'rifah, kalau guna tanwin nakirah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi ya wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Baru doa untuk kedua orang tua. Saya baca paling pendek ya.
Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya. 5. Baru yang keenam, warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu sebahagian ulama bagi faedah begitu. Guru kami tulis dalam kitab beliau, As-Sayyid Habib Muhammad Amin Ibn Idrus, beliau tulis dalam kitab Al-Adab begitu. Ulama-ulama bagi faedah. Siapa yang nak mengamalkan, sangat bagus. Tidak mengamalkan, tidak mengapa. Tapi jangan sampai selepas solat tidak baca doa. Kita kan sayang mak ayah, baca. Lepas solat baca, lepas azan pun baca. Yang azan tu macam mana tadi? Baca 5 kali dulu. Saya guna yang selalu kita guna ya. Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya, 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 Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya. Baru warhamhuma kama rabbayani saghira. Guna sirah mufrad, lebih touching ya. Nah, fadhal Ustaz. Sekarang kita masuk fasal yang ke-6, rukun wudu'. Naam. Nombor 65. Lihat juga at-takrirat as-sadidah. Fasal ini adalah tajuk awal dalam bab bersuci yang 4, iaitu wudu', ghusl, tayamum dan menghilangkan najis. Tajuk wudu' selalu didahulukan daripada 3 yang lain kerana selalunya paling banyak perbincangannya. Bilakah wudu' difardukan? Wudu' difardukan sekali dengan salat pada malam Isra' dan Mi'raj. Tetapi ia telah disyariatkan jauh lebih dahulu sebelum itu. Baik. Isra' dan Mi'raj. Isra' perjalanan bumi pada waktu malam daripada Makkah ke Palestin, itu namanya Isra'. Mi'raj perjalanan langit daripada langit pertama sampai langit ke 7, baru Sidratul Muntaha. Ini pendapat paling tahqiq, disebut oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab beliau Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid. Kitab Jawharatul Tauhid karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Beliau syarahkan, ulama besar Mesir. Beliau kata paling tahqiq Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kebanyakan ulama tak sampai ke Araj. Supaya tuan-tuan dapat gambaran, ni masjid kita, di atas tu ada 7 lapis langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni namanya langit. Masuk yang ke-8 tu namanya Sidratul Muntaha. Masuk atas lagi tu namanya mustawa. Sebahagian ulama kata kursi. Ayat kursi itu kan, kursi itu ada kat sini, al-mustawa. Atas tu namanya arash. Lepas arash tak ada lagi dah. Arash makhluk paling besar sekali. Nanti kita cerita macam mana besar dia. Nanti kita cerita. Baik, fadal. Ia termasuk dalam perkara yang disyariatkan sejak dahulu lagi, atau asy-syara'i' al-qadimah. Walau bagaimanapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kelebihan dan kemuliaan dengan disyariatkan al-ghurah, iaitu melebihkan mengusap kepala, bukan sahaja di bahagian depan kepala atau ubun-ubun sahaja, dan lebih afdal mengusap seluruh kepala atau rambut. Dan at-tahjil, iaitu membasuh lebih daripada batas buku lali ketika berwuduk itu. Maksud wuduk ni zaman Nabi-Nabi lain pun ada wuduk. Cuma beza dengan kita ni 2. Satu tadi ghurrah. Ghurrah ni begini. Kalau kita berwuduk, biasanya kita basuh ubun-ubun. 1, 2, 3. Kalau hak malas lagi, ayat atas ni 1, 2, 3. Jadi yang penting itu mengusap. Bila mengusap tak semestinya ayat itu mengalir. Hatta dalam kitab menyebut kalau orang malas sangat-sangat, dia ambilnya kayu, dikatnya kain kat ujung tu, celup dalam kolah, 1,
Dua, tiga, hasil. Boleh. Sebab yang namanya mengusap, itu tak semestinya ayak mengalir. Tapi kalau muka jangan, kena ayak mengalir. Walaupun kita pakai spray itu kan, kalau pergi umrah tu, itu tidak memadai. Macam mana? Usap. Sebab syaratnya mesti ayak mengalir. Kalau jadi tak semestinya. Jadi ghurrah begini, sapu di sini sampai ke belakang. Paling bagus keseluruhannya. Begini paling afdal. Ambil air dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Begini caranya. Air letak. Ini dua thumb ni, dua apa panggil ni? Jari, ibu jari letak kat sini, kat lipis ni. Daripada depan tekan sampai ke belakang dan ke depan balik. Gitu. Itu baru satu. Ataupun satu, dua, tiga. Tapi lebih sempurna satu, dua, tapi ayat lain yang ayat yang sama ayat lain. Tiga. Ini akan menjadi apa? Bercahaya di akhirat nanti. Malaikat tahu ni orang yang begini. Pernah guru kami Syekh Nuruddin, beliau bergurau. Beliau kata, malaikat tahu ni orang Malaysia. Kenapa? Orang Malaysia kat sini je, nanti cahaya kat sini. Kalau sini, ini orang Pakistan. Sebab orang mazhab Hanafi, Indian subkontinent kan, Pakistan, Bangladesh, semua begini. Macam ni cahayanya nanti. Kita kat sini saja. Ni mesti orang Shah Alam. Itulah satu yang beza kita dengan umat lain. Yang kedua, tahjil. Tahjil ni, maaf ya, buku lali. Saya tak angkat kaki saya untuk menjaga adab. Ni kaki saya, ini buku lali kan, sampai ke tengah betis. Lebihkan sikit bahasanya. Gitu ya. Fadhal Ustaz Ahmad. Dua hukum berwuduk. Berwuduk ada dua hukum. Satu wajib atau fardu. Contohnya ketika hendak menunaikan ibadah seperti solat, sama ada solat fardu atau solat sunat. Tawaf, sama ada tawaf fardu atau sunat, dan menyentuh Al-Quran dan lain-lain. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ay al-mutawaddi'un, orang yang berwuduk. Kedua, sunat. Contohnya ketika hendak membaca atau mendengar Al-Quran, membaca atau mendengar hadis, membawa kitab tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, melaungkan azan, iktikaf di dalam masjid, wukuf di Arafah, sa'i, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak tidur, mengusung jenazah dan lain-lain. Disunatkan sentiasa berada dalam keadaan berwuduk dan memperbaharui wuduk atau tajdidul wuduk. Tajdidul wuduk begini, wuduk kita masih tak batal, tapi bila masuk waktu, wuduk lagi. Kadang-kadang sampai 3 kali kita tajdid. Ni kalau orang tahan lah. Tapi biasanya bila dah berumur ni adalah kencing sana dan buang angin dan sebagainya. Untuk adik-adik ni selalu tajdid wuduk. Malaikat selalu bersama dengan orang yang berwuduk. Sikit lagi kita baca catatan. Catatan 1. Selain untuk memberitahu bahawa waktu salat fardu sudah masuk, azan juga dilaungkan di telinga kanan anak yang baru lahir, perawat orang yang dirasuk jin atau makhluk halus, orang yang sedang marah, orang yang tidak baik perangainya, binatang yang liar, ketika perang sedang meletus, ketika ada kebakaran, ketika akan bermusafir dan lain-lain. Kenapa sebahagian ulama membolehkan orang yang kena rasuk itu diazan? Kenapa? Kerana ada hadis menyebut begini. Iza nudiya bil adhan, ketika diazankan, adbara syaitanu minhu lahu duratun hatta la yasma'al adhan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilaungkan azan, syaitan dia lari. Lahu duratun, maaf ya,
dia berkentut-kentut ketika dia lari. Dorab ni maksudnya buang angin. Maaf, dalam bahasa Arab, yang ni tak payah catat, tak apa ya, dengar saja. Dalam bahasa Arab, buang angin tu ada dua istilah. Satu, fusaun. Seperti mana bunyinya, begitu keadaannya. Fusaun. Bunyinya fus. Tak kuat, tapi jaga. Dia punya bau tu jaga. Nah? Yang kedua, durat. Seperti mana bunyi, begitu keadaannya. Durat bud. Tapi bunyinya kuat, baunya tak kuat. Ni bahasa hadis ni, bukan saya kira-kira ni. Begitulah. Kerana bila diadankan syaitan lari, syaitan yang dalam tubuh tu yang kita adankan itu boleh. Nah. Kedua, sunat melaungkan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir, lelaki atau perempuan, termasuklah juga bayi daripada ibu bapa yang kafir. Sampai ketika baby, jangan mak baby. Yang kita azan tadi, azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Kenapa? Mudah-mudahan itulah yang pertama dia dengar dalam kehidupannya. Kita berhenti dekat sini. Maaf kita tak baca panjang yang ini untuk kita bagi kesempatan qalbun salim kita. Hadza wabillahi taufiq. Nah. Saya ambil masa 10 minit boleh? Sebab ni tinggal 6 minit. Jadi biar 16 minit kita baca tasawuf ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau soal apa tu mengaji? Kalau ikut catatan saya ni 36. Betul ke? 40. Fasal kedua, telinga. Betul? Khair. Jazakallah khair. Ustaz Ahmad 40 nah. Fadal. Fasal kedua, telinga. Kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan telinga untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Ketahuilah, walaupun satu word je, satu perkataan itu daripada bahasa Arab i'lam. I'lam untuk seorang. Ketahuilah, kalau ramai i'lamu. Dia ada rahsia tu. Walaupun hanya ketahuilah, dia akan melazimkan 3 perkara. Ketahuilah, i'lam. Tahu apa? 1, tahu ilmu. 2, macam mana nak tahu? Ta'allum, dengan jalan belajar. 3, belajar dengan apa? Mesti dengan guru. Muallim. Walaupun perkataannya i'lam, ketahuilah, dia akan melazimkan 1, i'lam apa? Tahu apa? Tahu ilmu. Macam mana nak tahu ilmu yang tahqiq? Kena belajar ta'allum. Daripada siapa? Muallim. Tengok yang rahsia bahasa Arab ni, walaupun satu, bahasanya banyak. Lazimnya banyak. Antara kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia ialah 1, seronok dengan apa yang didengar. 2, sebagai jalan untuk faham apa yang didengar. Antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula ialah 1, mendengar Al-Quran. 2, mendengar hadis. Mendengar Al-Quran itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kadang-kadang suruh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah baca Quran. Sebab Sayyidina Ali sedap baca Quran. Kadang-kadang baginda panggil Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Dan baginda pernah sebut, laqad utita mizmarun min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa al-Ash'ari, kamu telah diberi seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Maksud, suaranya sedap. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antara orang yang suara sedap. Imam Syafi'i kalau baca Quran, menangis orang dibuatnya. Sebab beliau faham bahasa Arab. Kerana beliau lama duduk dengan kabilah Huzail. Kabilah Huzail, bahasa Arab yang paling fasih. Kadang-kadang ketika Imam Syafi'i baca Quran, Haji depan ni menangis. Imam Syafi'i pula, sabar Haji, tadi nak sangat dengar baca Quran. Kerana menyelami. Imam Syafi'i baca dengan sedap. Jadi orang yang Allah bagi suara sedap ini bukan semua orang, Masya Allah.
Itu satu anugerah Allah. Naam. Kedua, mendengar hadis. Ini kita buat dhabit sedikit sebab guru saya pesan jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Kita buat dhabit situ ya. Jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Sebab siapa yang tak dengar hadis dalam masa 3 hari, ditakuti hatinya keras. 3 hari lagi keras, 3 hari lagi keras, 3 hari lagi keras, takut-takut mati. Maaf ya, kematu yang di kaki kita tu, cuba hiris, tak rasa sakit. Kenapa? Sel-selnya dah mati. Tapi kalau kita baca Quran boleh menghayati, itu bahasa Arab sebenarnya, menghayati, hayatun, hidup. Sebab itu katalah, contoh ya, contoh Sabtu, Ahad, Isnin. Katalah tuan-tuan sibuk tak dengar hadis. Tak mengapa. Sebab malam ni kita dah dengar. Itu maksud tadi tu. Within 3 days. Jangan tak dengar. Sabtu, Ahad, Isnin. Tapi jaga. Selasa, Rabu, Khamis. Jangan tak dengar hadis. Mana-mana harilah. Kalau setiap hari lebih bagus. Itu maksud saya ya. Jangan tak dengar hadis dalam masa 3 hari. 3 tu. Kemudian yang ketiga, mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Apa maksud al-ilmu nafi'? Ilmu yang memberi manfaat, kata Imam Al-Ghazali. Tafadhal Ustaz. 74. Ilmu yang memberi manfaat ada 7 ciri, iaitu ia menambah perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita underline perkataan takut, itu je. Kita hafal yang keywordnya tu. Kenapa takut kepada Allah tu penting? Takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepada manusia, jauh, lari daripada makhluk. Kalau Allah makin dekat, kalau makhluk makin jauh. Takut dengan harimau kan lari daripada harimau. Takut dengan kawan sebab kita janji nak bayar hutang. Dah 7 purnama tak bayar-bayar. Jangan kata diri dia, kelibat dia pun kita lari. Jadi manusia takut dengan makhluk, lari daripadanya. Takut dengan Allah, semakin mendekat kepadanya. 2. Ia menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati atau basirah terhadap keaiban diri sendiri. Dalam diri kita ini ada penglihatan batin, basirah. Kalau di luar ni basar, dalam tu basirah. 3. Ia menambahkan ilmu pengetahuan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh underline beribadah. Yang kedua tadi basirah. Tu ya. Tak pun yang kedua tu keaiban. Boleh mana-mana untuk kita hafal mudah. Terus 4. Ia mengurangkan kesukaan kepada dunia. 5. Ia menambahkan kecintaan kepada akhirat. 6. Ia membuka penglihatan mata hati atau basirah kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu menjaga diri daripada melakukannya. Dan 7. Ia menyedarkan diri tentang tipu daya syaitan. Tuan ingat tak yang saya bagi tahu dahulu? Hati kita ada lapisan. Lapisan paling luar tu namanya basirah. Apa penting basirah? Supaya tahu mana satu baik, mana satu buruk. Tapi hairan kita, apa kurangnya ilmu orang itu? Dia tahu ni baik tapi ni buruk. Tapi kenapa dia buat yang buruk juga? Kerana lapisan yang kedua tu tak kuat. Lapisan yang keluar tu namanya apa tadi? Basirah. Basirah ni penting supaya dia tunjuk mana baik, mana buruk. Tapi lapisan kedua tu mesti kuat. Namanya dhamir. Dhamir ni dia akan suruh, kamu tahu baik kan, buatlah. Kamu tahu ini buruk kan, tinggalkan. Itu dhamir punya penting tu. Ketika di basirah, orang itu tahu mana baik, mana buruk, dia mendapat hidayah. Tapi ketika dia tahu yang baik, lalu dia tak buat. Ketika dia tahu yang buruk, lalu dia buat, orang itu cuma dapat hidayah, bukan taufik. Taufik ni apa? Dia tahu, buat.
Dia tahu buruk, tinggal. Buat apa yang baik, itu namanya taufik. Tinggal apa yang dilarang, itu namanya taufik. Siapa yang berperanan tu? Dhamir, hati nombor 2 tu. Jaga-jaga ya. Sebab itu kita heran tengok orang tu apa tak tahu tentang benda tu. Tapi dia buat juga. Dia cuma terbuka basirah, belum lagi terbuka dhamir. Dalam dhamir ada lagi satu lapisan. Namanya apa? Fuad. Namanya fuad. Fuad ini hakim kepada hati. Semua orang ada. Kita tahu kita baik. Kita tahu tak baik. Siapa yang bagi tahu tu? Fuad. Contoh, bagi nafkah isteri dan anak-anak, itu namanya hidayah. Lalu dia pun bagi nafkah isteri dan anak-anak. Ketika itu, lapisan nombor 3 itu namanya fuad, akan puji dia. Kamu suami yang baik. Tapi kalau dia tak tunaikan tanggungjawab, fuadnya sendiri kata, kamu bukan suami yang baik. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Walaupun itu adalah cerita tentang Mi'raj, tapi ini hakim, tak pernah berbohong. Namanya fuad. Tapi ada ketika fuad pun tak boleh nak mengungkap sesuatu perkara yang lebih misteri. Perlu ditolong hati yang lebih dalam. Hati itu namanya sir. Sir maksudnya rahsia. Contoh, ketika berlaku tsunami di Aceh, fuad tadi bagus dah, tapi dia bertanya, kenapa ya berlaku dekat Aceh? Cubalah berlaku tempat negeri orang yang maksiat. Sir tadi akan tolong. Wahai fuad, kamu kan mengaji sifat 20. Apa yang ada sekarang berlaku tu namanya tanjizi hadis. Allah dah tentukan tanjizi qadim 50,000 tahun dulu. Kenapa nak komplain? Barulah fuad tadi, oh terima kasih wahai sir. Sir tu dia tahu benda yang misteri. Paling dalam hati itu namanya latifah. Latifah ni tak boleh nak cerita lah. Latifah ni kalau Allah buka, apa yang tak diketahuinya dengan izin Allah. Jadi lapisan hati ada berapa tadi? 5. Satu namanya basirah, untuk tahu mana baik, mana buruk, tapi kena tolong dalam hati, dengan hati yang kedua namanya dhamir. Dalam dhamir tu ada fuad, dalam fuad ada sir, dan paling dalam namanya latifah. Kita tutupkan dengan kalam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Fadhal Ustaz. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan, tadi sudah mendengar afdal belum? Belum. Kita tengok dulu kalam Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Fadhal. Telinga juga merupakan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, dan ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya supaya dia boleh mendengar kalam Allah atau Al-Quran dan kalam nabinya iaitu hadis, serta kalam para ulama dan hukama daripada golongan orang yang soleh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah jalan untuk mendapat pelbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diredai oleh Allah, serta menjaga cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Imam Al-Haddad sebut ulama dan hukama. Apa bezanya? Ulama orang yang alim. Kena ingat sama-sama nah. Ulama itu bukan daripada alimun, alimani, alimuna. Itu jamak mudzakkar salim, tak. Ini jamak taksir. Karena itu ia datang daripada sirah mubalaghah. Fa'il, alimun, alimani, ulama. Dia beza. Alimun, alimani, alimuna. Tak, bukan yang ini, tapi ini. Alimun ini fa'ilun. Ini kata orang Arab, ini sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni daqiq. Dia faham secara daqiq. Sebab itu kalau Allah dengan sifat ilmu, tuan-tuan belajar sifat 20, ta'alluq apa? Inkishaf. Inkishaf ni tak terlindung. Jadi sepatutnya ulama pun begitu. Bila menguasai sesuatu ilmu, tak terlindung. Kerana itu ulama berasal dari alimun, sirah mubalaghah, alimani, ulama.
bukan alimun alimani alimuna. Situ ada rahsia kat situ. Hukama itu orang-orang yang kalau dia bercakap keluar wisdom, kata-kata hikmah. Macam mana nak dapat jadi orang macam ni? Kata Imam Al-Haddad, jangan makan benda syubhah selama 80 hari. Pastikan jangan haram tu tak sekali-kalilah, benda syubhah. Jangan makan 80 hari, nanti dia akan keluar perkataan. Perkataan ini yang namanya hikmah-hikmah, hikam tu yang jadinya hikam. Itu yang ditulis oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakan dari yang terakhir. Fadhal Ustaz. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menasihatkan, dawim ala sima'il mawa'izi fa innal qalba idza ghaba anil mawa'izi amiya. Selalulah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, kerana sesungguhnya hati ketika kosong daripada nasihat-nasihat yang baik akan buta. Selalulah kita ingat nasihat daripada siapa? Orang-orang yang wa'adh, yang selalu bagi mau'izah, nasihat-nasihat, ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama Sufi, supaya hati kita jadi tenang, jadi tenteram. Kalau kita selalu dengar orang yang selalu berbalah, selalu mengata ulama, hati kita pun jadi keras, ya. Hadirin, mendengar lebih afdal daripada melihat. Tu kita sambung insya-Allah 2 minggu akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa di belakang tu sama-sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wa sullana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tak suruh hidup. Mak ayah hamba mati 50 tahun lepas. Dia boleh hidup. Dia mengaku dia Tuhan. Bangun. Bangun. Dari hadis tu kata ayah kita tu bangun. Siap sapu pasir atas kepala. Sebenarnya orang mati tak boleh bangun dah. Setan masuk dalam kubur tu, dia cabut. Nyama jadi mak ayah. Pada masa tu habis ngaku dajjal tu.